Hello, my dear students. I am Gargi Sunil Balasaheb, working at YC Institute of Science, Satara as a junior college teacher. Today we are going to discuss topic number 15, unit 15.3 alkynes. See the first just introduction. Definition of this alkyne. Alkynes are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon triple bond. That means here alkynes are nothing but carbon and hydrogen containing compound which contains at least one carbon-carbon triple bond in their molecule. The number of hydrogen atoms are still less in alkynes as compared to alkenes. Their general formula is CnH2n-2. हे अल्काइन्स काय आहेत तर अल्काइन्स असे हायड्रोकार्बन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन ही दोनच मूलद्रव्य असतात आणि त्यामध्ये कमीत कमी एक तिहेरी सहसंयोज बंध असतो. आलं लक्षात मुलांनो? ठीक आहे. पुढे नेक्स्ट युनिट आयसोमेरिझम्स इन अल्काइन्स. आयसोमेरिझम म्हणजे काय? द कंपाऊंड possesses two or more compound possesses same molecular formula. रेणूसूत्र एकच असते पण रिप्रेझेंट डिफरंट कंपाऊंड्स वेगवेगळे असतात अँड स्ट्रक्चर्स आर डिफरंट, स्ट्रक्चर्स ऑल्सो डिफरंट. Such a phenomenon is known as isomerism. So here in case of alkyne shows position isomerism. Why this position isomerism arises? पोझिशन आयसोमेरिझम का निर्माण होतो? बघा आता, this position isomerism arises due to the different position taken up by the double bond in a molecule. पदार्थाच्या मोलिक्यूलमध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डनं वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा घेतलेली असते म्हणून हा आयसोमेरिझम तयार होतो. अल्काइन शोज सच अ टाइप ऑफ पोझिशन आयसोमेरिझम. फॉर एक्झाम्पल्स हिअर ब्यूट 1 वायनी अँड ब्यूट 2 वायनी. ब्यूट 1 वायनीमध्ये कार्बन कार्बन हा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ॲटम नंबर 1 आणि 2 मध्ये असतो आणि ब्यूट 2 वायनीमध्ये 2 आणि 3 मध्ये असतो. So position acquired by this carbon-carbon triple bond in between two different carbon atoms. So this is the example of position isomerism. Okay. Then next point, preparation of alkynes. See the first preparation, industrial preparation. इंडस्ट्रियली म्हणजे औद्योगिकदृष्ट्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये हा इथाइन्स कसे तयार केले जातात? इथाइन्स आर इंडस्ट्रियली प्रिपेअर्ड बाय कंट्रोल्ड हाय टेम्परेचर पार्शियल ऑक्सिडेशन ऑफ मिथेन. औद्योगिक वसाहतीमध्ये पार्शियल ऑक्सिडेशननं कुणाचं मिथेनचं पार्शियल ऑक्सिडेशन करून उच्च तापमानाला इथाइन तयार केला जातो. सो सी द रिएक्शन दॅट इज 6CH2 molecule plus twice O2 at 173 Kelvin gives two ethine molecules H single bond C triple bond C single bond H plus twice CO2 plus twice 10 H2O molecule H2 molecules. Okay. So this is the industrial preparation method. First industrial preparation method of ethine. Second method from calcium carbide. Industrially, this ethine is prepared by reaction between calcium carbide and water. This calcium carbide is nothing but a stone, one type of stone. हा कॅल्शियम कार्बाइड एक विशिष्ट प्रकारचा दगड आहे की जो कर्नाटकामध्ये सापडला जातो आणि तो दगड वॉटर बरोबर रिएक्ट केला, पाण्याबरोबर रिएक्ट झाला की त्यामधून तुम्हाला इथाइन वायू बाहेर पडलेला दिसतोय. सो सी द रिएक्शन अशी आहे CaC2 plus twice H2O gives C2H2, that is ethine. It is commonly also known as acetylene plus CaOH twice. Okay, this is second method of
industrial preparation of ethyne. Okay, then laboratory preparation. See the first laboratory preparation by dehydrohalogenation of vicinal dihalides. See the title. Dehydrohalogenation means D means always removal. Hydro means hydrogen atom. Halogen means halogen atom. That means here in this reaction, hydrogen and halogen atoms are removed from vicinal dihalides. आता पहा vicinal dihalides हा सुद्धा एक dihalogen derivative चा प्रकार आहे, in which both halogen atom attaches on the different carbon atom but they are adjacent carbon atom. दोन हॅलोजन ॲटम्स असतात वेगवेगळ्या कार्बन, परंतु ते एकमेका शेजारी एकेरी सहसंयोजी बंधानं जोडलेले असतात. अशापासून आपणाला काय तयार करायचे आहेत, अल्काइन्स प्रिपेअर करायचे आहेत बाय द रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन अँड हॅलोजन ॲटम. सो सी रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन and halogen atom from the adjacent carbon atom is called as dehydrohalogenation. Okay. Vicinal dihalide reacts with alcoholic solution of potassium hydroxide form alkenyl halides, which on further treatment with sodamide as a strong base finally gives ethyne. म्हणजे सुरुवातीला काय करायचं आहे, अल्कोहोलिक केओएच बरोबर काय करायचं आहे, विसिनल डायहालाइड ट्रीट करायचं आहे. त्या ठिकाणी तो आपणाला अल्किनल डायहालाइड मिळेल आणि त्याचं पुन्हा परत स्ट्रॉंग बेस सच ॲज सोडामाइड बरोबर ट्रीट करून फायनली इट गिव्ज अल्काइड. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता बा उदाहरणार्थ 1,2-dibrommoethane 1,2-dibrommoethane plus KOH treated with alkali such as alcoholic KOH undergoes dehydrohalogenation. First molecule of hydrogen and halogen atom is removed and gives bromoethene. इथं bromoethene दिसतंय पहा. Bromoethene then treated with sodamide, that is NaNH2, and finally gives ethyne. That means 1,2-dibrommoethane finally gives ethyne as a alkyne. Okay. For example number 2, 1,2-dichloropropane plus KOH. That means 1,2-dichloropropane हे कुणाबरोबर ट्रीट करायचं आहे, अल्कोहोलिक KOH बरोबर ट्रीट करायचं आहे किंवा हीट करायचं असं म्हणूया. Then in first step it gives 1-chloropropene. 1-chloropropene हे मिळतं आहे. 1-chloropropene again treated with sodamide, that is NaNH2, and finally gives propyne as a alkyne. Okay, this is second example. म्हणजे या एक्झाम्पल मध्ये आपण स्टार्टिंग मटेरियल काय घेतलं, विसिनल डायहालाइडचं 1,2-डायक्लोरोप्रोपेन. सुरुवातीला अल्कोहोलिक केओएच बरोबर हीट केलं, आपल्याला 1-क्लोरोप्रोपीन हा प्रॉडक्ट मिळाला. पुन्हा परत तो स्ट्रॉंग बेस सच ॲज सोडामाइड बरोबर ट्रीट केला आणि फायनली सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला प्रोपाईन हा प्रॉडक्ट मिळाला. ओके, नेक्स्ट from terminal alkynes. आता this is second method for the preparation of alkynes. Terminal alkynes बघा. Terminal alkynes are the compound in which hydrogen atom directly attaches to triply bonded carbon-carbon atom. टर्मिनल अल्काइन म्हणजे काय की ज्यामध्ये हायड्रोजन हा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोज बंधानं जोडलेल्या कार्बनशी डायरेक्टली अटॅच होतो, त्यावेळेला त्याला टर्मिनल अल्काइन्स म्हणायचं आहे. आणि इन दिस मेथड, या पद्धतीमध्ये इन दिस मेथड स्मॉलर टर्मिनल अल्काइन फर्स्ट रिएक्ट विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग बेस. पहिल्यांदा सुरुवातीला स्ट्रॉंग बेस सच ॲज लिथियम अमाइड बरोबर रिएक्ट होत आहे, फॉर्म मेटल ॲसिटालाइड. त्या ठिकाणी तयार काय होतं, मेटल ॲसिटालाइड तयार होतं. अँड देन दिस हायर अल्काइन फ्रॉम बाय युजिंग दिस मेटल ॲसिटालाइड, हायर अल्काइन ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग विथ मेटल ॲसिटालाइड विथ प्रायमरी अल्किल हलाइड. पुन्हा परत काय करायचं आहे, हे मेटल ॲसिटालाइड जे तयार होणार आहे ते कुणाबरोबर ट्रीट करायचं आहे, प्रायमरी अल्किल हलाइड बरोबर ट्रीट करायचं आहे. फायनली यू विल गेट द हायर अल्काइन्स. आपल्याला पुन्हा परत काय मिळतात, हायर अल्काइन्स मिळतात. फॉर एक्झाम्पल पहा, जनरल रिएक्शन रिप्रेझेंट केलेली आहे. R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, दॅट इज
terminal alkyne, reacts with lithium amide, that is LiNH2, gives R single bond C, triple bond C, single bond Li plus NH3, that is lithium alkyne मिळतं, बरोबर आहे. That is alkyne 1YL lithium मिळतं. Then which is treated with primary alkyl halide, R single bond C, triple bond C, single bond Li plus Rx, that is primary alkyl halide, which react with this lithium alkyne gives R single bond C, triple bond C R, that is higher alkyne. This is general representation of reaction. See the particular reaction. For example, आपण आता proper example घेऊया. Ethyne, that is H single bond C, triple bond C, single bond H, react with LiNH2, that is lithium amide, gives ethynyl lithium, that is H single bond C, triple bond C, single bond Li, okay, which then react with bromoethane or say ethyl bromide. Ethyl bromide बरोबर ते react होते, and that Li react with Br gives LiBr2, and that lithium is replaced by alkyl group, that is C2H5, and gives H single bond C, triple bond C, single bond CH2, single bond CH3 as a alkyne, nothing but but1YNE. म्हणजे इथिन काय होतं, सुरुवातीला लिथियम अमाइड बरोबर ट्रीट केलं असता इथिनल लिथियम मिळतं, ते पुन्हा अल्किल हलाइड, प्रायमरी अल्किल हलाइड सच ॲज ब्रोमोइथेन बरोबर ट्रीट करायचं आहे, आणि फायनली आपल्याला हायर अल्काइन but1YNE मिळतं या ठिकाणी. ओके, देन फॉर एक्झाम्पल नंबर 2, प्रोपाइन, that is CH3 single bond C, triple bond C, single bond H, treated with LiNH2, that is lithium amide, gives prop 1YN1YL lithium, that is lithium propyl, that is CH3 single bond C, triple bond C Li, which then react with bromoethane, ते पुन्हा बरोबर रिएक्ट होतं, ब्रोमोइथेन ॲज अ प्रायमरी अल्किल हलाइड बरोबर रिएक्ट होतं, आणि फायनली गिव्स पेन2YNE, आणि आपल्याला मिळतं काय, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस LiBr, that is पेन2YNE हे अल्काइन मिळतं. This is second method. Then next point, in such a way we finish the preparation method. Preparation method संपलेले आहे. Then next point, properties. See the first physical property. Physical property म्हणजे भौतिक गुणधर्म. Physical properties of alkynes. अल्काइनचे आपण भौतिक गुणधर्म पाहणार आहोत. पहिली physical property पहा. The physical properties of alkynes are similar to that of alkane as well as alkene. अल्किन आणि अल्केन सारख्याच याच्या भौतिक गुणधर्म आहेत. सी द फर्स्ट, दे आर लेस डेन्स दॅन वॉटर, वॉटरपेक्षा लेस डेन्स आहेत. सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर इन्सोल्युबल इन वॉटर, पाण्यामध्ये विरघळत नाहीत, बट क्वाईट सोल्युबल इन लेस पोलर सॉल्व्हंट. लेस पोलर सॉल्व्हंट सच ॲज कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेन्झीन, इथर, इस्टर याच्यामध्ये ते इन ऑल प्रोपोर्शनमध्ये हे अल्काइन्स काय आहेत, सोल्युबल आहेत. Okay, then next physical property, melting point, boiling point of alkyne increases with increase in molecular weight. जसा मोलिक्युलचा रेणुभार वाढत जाईल तसा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट म्हणजेच उत्कलन बिंदू आणि विलय बिंदू सुद्धा काय होत जातो, वाढत जातो. या ठिकाणी लक्षात ठेवा. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सिंपल आहेत, अतिशय साध्या सोप्या आहेत. इन शॉर्ट मध्ये कशा सांगायच्या, सुरुवातीला स्टेट अँड ऑर्डर, MPBP अँड सोल्युबिलिटी, हे 3 क्रायटेरिया लक्षात ठेवायचे आणि फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करायच्या. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काय, रासायनिक गुणधर्म बघायचे आहे. पहा, त्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी आहे, सी द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, ऍसिडिटी ऑफ अल्काइन्स, दॅट इज द ऍसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स. द हायड्रोजन ॲटम बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हॅज ऍसिडिक कॅरेक्टर. आता पहा, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे अल्काइन मधला, याला हायड्रोजन बॉन्ड जर डायरेक्टली अटॅच झालेला असेल तर ते हायड्रोजन ॲटम्स काय करतात, ऍसिडिक कॅरेक्टर दाखवतात. आता हे केव्हा दाखवतात, व्हेनेवर लिथियम अमाइड, दॅट इज LiNH2 ॲज अ स्ट्रॉंग बेस रिएक्ट विथ दिस टर्मिनल अल्काइन्स टू फॉर्म अ लिथियम ॲसिटालाइड. त्या ठिकाणी लिथियम ॲसिटालाइड तयार होतंय.
with the liberation of hydrogen gas. म्हणजे that hydrogen atom is replaced by in the form of hydrogen gas, indicating the acidic nature of alkyne. यामध्ये एक मुद्दा असाही तुम्हाला सांगता येईल, in case of alkane, carbon atom has sp3 hybridization. In case of alkene, alkeneच्या बाबतीत sp2 आहे आणि alkyneच्या बाबतीत sp3 hybridized carbon atom आहे. As we proceed from alkane to alkene to alkyne, the S percentage, that is the S character percentage, increases from alkane to alkyne. And so, as percentage of S character increases, the electronegativity of carbon atom also increases. That means the carbon atom which is present in alkyne is more electronegative than carbon atom which is present in alkane and alkene. So, here in case of alkyne, hydrogen atoms are easily liberated in the form of hydrogen gas. So, these alkynes are more acidic than alkane as well as alkene. Okay. So, for example, here ethyne, S single bond C, triple bond C, single bond H, reacts with LiNH2 gives monolithium ethanide. Okay. We then further react with LiNH2 gives dilithium ethanide. So, in this reaction finally gives ammonia plus hydrogen gas. Hydrogen liberated in the form of LiNH2. So, second reaction, propyne reacts with LiNH2 gives lithium propanide. So, the relative acidity of alkanes, alkenes and alkynes possesses following order. So, alkynes are more acidic. So, H single bond C, triple bond C, single bond H, more acidic than ethene. That is, acetylene is more acidic than ethene. Ethene is more acidic than ethane. Okay, this is the order of reactivity of acidic nature. Then second chemical property, addition of dihydrogen, that is addition of hydrogen atoms in case of alkyne. बघा आता here these alkynes are more reactive. Alkynes कशा आहेत, जास्त क्रियाशील आहेत कोणापेक्षा, as compared to alkane as well as alkene, because due to the presence of carbon triple bond, and so they easily shows addition reaction. आणि त्यामुळे alkyne काय करतात, easily addition reaction दाखवतात. Okay, so see the first reaction, Ethyne reacts with hydrogen gas in presence of nickel as a catalyst or platinum as a catalyst. First molecule of hydrogen gas adds there, that means two hydrogen adds across the carbon-carbon double bond, then ethane get converted into ethene. Okay, then ethene again react with second molecule here. Okay, second molecule बरोबर react होते इथं. Then second molecule adds across the carbon-carbon double bond in ethene molecule and finally gives ethane as a saturated hydrocarbon. So sometimes both steps are represented in a single step. For example, in second example, propyne, that is S single bond C, triple bond C, single bond CH3, that is propyne treated with two molecules of H2 in presence of Ni or PT gives propane as a final product. So overall this reaction is known as hydrogenation of, that is addition of hydrogen molecule. Okay. So finally gives, that means here in this reaction, या reaction मध्ये होतं काय, in first step alkyne get converted into alkene and in second step it get converted into alkane as a saturated hydrocarbons. Okay. Then next chemical reaction, addition of halogen atoms, that is halogenation reaction. Addition of halogen atoms is known as halogenation. Ethyne react with bromine in inert solvents such as carbon tetrachloride. That means it is used to dissolve this as a solvent. Dissolve this bromine. Bromine water बरोबर treat करायचं आहे. Then gives a carbon tetrabromoethane. That means reaction also takes place into two steps. In the first step, alkyne get converted into alkene. Alkene finally get in second step converted into alkane. Okay. For example, here ethyne treated with bromine in presence of ethyne treated with
bromine in presence of CCl4 here and gives 1,2-dibromoethene. That means triple bond get converted into double bond. One single bond breaks due to the addition of bromine molecule. ब्रोमीन मोलिक्यूल मध्ये दोन ॲटम आहेत ते कार्बन कार्बन तिहेरी सहसंयोजी बंधाच्या तिथं ऍड होतात आणि आपल्याला 1,2-डायब्रोमोइथीन अनसॅच्युरेटेड अल्किन मिळतं. सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं, देन सेकंड मोलिक्यूल ऑफ Br2 ऍड्स अँड फायनली गिव्स टेट्रा हॅलो अल्केन ॲज अ 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन मिळतं. So addition takes place into two steps. So see here in this reaction, red brown color of bromine water, ब्रोमिनचा जो हे आहे कलर आहे कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसअपियर्स, ब्रोमिनचा कलर आहे तो डिसअपियर होतो. सो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड गिवन कंपाऊंड. सो वेदर द गिवन कंपाऊंड पोजेसेस अनसॅच्युरेटेड और अनसॅच्युरेटेड हे डिटेक्ट करण्यासाठी काय केलं जातं, या रासायनिक अभिक्रियेचा उपयोग केला जातो. वेदर द गिवन कंपाऊंड इज सॅच्युरेटेड और अनसॅच्युरेटेड. सो next addition reaction, addition of hydrogen halide, that is halo acids, HX, that is HX means HCl, HBr, HI. Here is also addition reaction takes place into two steps. इथं सुद्धा रासायनिक अभिक्रिया दोन स्टेप मध्ये होते. पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतं, अल्काइन गेट कन्वर्टेड इंटू मोनोहॅलो अल्किन. पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतं, मोनोहॅल्किन मध्ये कन्वर्ट होतं आणि सेकंड स्टेप मध्ये हॅलो ॲसिडचा सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्ट होतो आणि डाय हॅलो अल्केन मध्ये कन्वर्ट होत आहे. ओके, सो सी हियर हायड्रोजन हलाइड ॲड्स टू अल्काइन अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन टू स्टेप्स अँड टू फॉर्म जेमिनल डायलाइड्स. जेमिनल डायलाइड्स हा फायनल प्रोडक्ट तयार होतो. द ॲडिशन ऑफ HX इन बोथ स्टेप टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कनीस रूल. आणि दोन्ही स्टेपमध्ये काय होतं, या ठिकाणी ॲडिशन होताना मार्कनीस रूल नुसार होते. काय आहे स्टेटमेंट मार्कनीस रूलचं, हियर मार्कनीस रूल स्टेटेड ॲज अ व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्काइन और अल्कीन reacts with unsymmetrical reagent such as halo acid, then negative part of the adding reagent combines or adds or joins to that carbon atom which possesses less number of hydrogen atom. ज्या कार्बन ॲटमकडं काय आहे, ज्या वेळेला स्टेटमेंट काय सांगतंय की ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये अल्काइन किंवा अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजंट बरोबर ऍड होतं, त्यावेळेला अनसिमेट्रिकल रिएजंटचा निगेटिव्ह पार्ट हा अशा कार्बनला जॉईन होतो की ज्या कार्बन ॲटमकडं हायड्रोजनची संख्या कमी असते. याला म्हणायचं मार्कनीस रूल. फॉर एक्झाम्पल हियर इथाईन, इथाईन ट्रीटेड विथ, आता इथाईनला इथं काय केले बघा, इथाईन रिएक्ट्स विथ HBr, हॅलो ॲसिड सच ॲज HBr, गिव्स 1 ब्रोमो इथेन. बघा इथं 1 ब्रोमो इथेन मिळालंय. ओके, 1 ब्रोमो इथेन, देन विच रिॲक्ट अगेन सेकंड मोलिक्यूल ऑफ HBr, दुसऱ्या मोलिक्यूल बरोबर HBrच्या हॅलो ॲसिडच्या रिॲक्ट होते अँड 1,1-डायब्रोमो इथेन ॲज अ जेमिनल डायलाइड. म्हणजे इथं सुद्धा काय होतं, सेकंड स्टेपमध्ये ॲडिशन होताना सुद्धा मार्कनीस रूल नुसार होते. म्हणजे काय होतं, Br हा निगेटिव्ह पार्ट अशा कार्बनला जातो की ज्या कार्बनकडे हायड्रोजनची संख्या कमी आहे. ओके, म्हणून या ठिकाणी जेमिनल डायलाइड्स हा प्रॉडक्ट मिळतो. सेकंड एक्झाम्पल हियर प्रोपाइन, इथं प्रोपाइन आहे. प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ फर्स्ट मोलिक्यूल ऑफ HBr, gives 2 bromopropane. Means here in this reaction propane is unsymmetrical alkyne. So Br काय होतो, त्या ठिकाणी मधल्या कार्बन ॲटमला जातो 2 नंबरच्या, म्हणून इथं प्रॉडक्ट पहिल्या स्टेपमध्ये काय मिळतो, 2 ब्रोमोप्रोपीन मिळतं. ओके, अँड सेकंड मोलिक्यूल वेन HBr reacts with, then second molecule when reacts with HBr, Br also combines to the carbon atom number 2, कारण त्याच्याकडे एकही हायड्रोजन नाही आणि त्यामुळे होतं काय, मग Br हा निगेटिव्ह पार्ट त्या ठिकाणी सेकंड मोलिक्यूल कार्बन सेकंड कार्बनला अटॅच होतो आणि आपल्याला प्रॉडक्ट काय मिळतो, 2,2-डायब्रोमोप्रोपेन ॲज अ जेमिनल डायलाइड्स होतो. जेमिनल डायलाइड्स असं प्रॉडक्ट मिळतो. जेमिनल डायलाइड्स म्हणजे काय, द डायलाइड्स इन विच बोथ हॅलोजन ॲटम अटॅचेस ऑन द सेम कार्बन ॲटम. ज्या डायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये दोन्ही हॅलोजन ॲटम एकाच कार्बन ॲटमला अटॅच झालेले असतात. आता सी द बिलो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ हॅलो ॲसिड टुवर्ड्स दिस रिएक्शन. हॅलो ॲसिडची या रासायनिक अभिक्रियेकडं
रिएक्टिव्हिटी काय आहे ती खाली लिहिलेली आहे पहा. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ हायड्रोजन हलाइड दॅट इज हॅलो ॲसिड इज त्याच्या हॅज ग्रेटर रिएक्टिव्हिटी दॅन HBr. याच्याची रिएक्टिव्हिटी या रिएक्शनमध्ये म्हणजे हायड्रोजन हलाइड हे HBr पेक्षा जास्त रिएक्टिव्ह आहेत. HBr हे HCl पेक्षा जास्त रिएक्टिव्ह आहेत या रिएक्शनमध्ये, ॲडिशन रिएक्शनमध्ये. So this is the order of reactivity of halo acid towards this reaction. Okay. The next reaction, addition of water. या ठिकाणी addition of water, that is hydrolysis. Hydrolysis सुद्धा असं म्हणतात या रिएक्शनला. See reaction, alkyne react with water in presence of 40% mineral acid sulfuric acid. Mineral acid म्हणतात त्याला, हायड्रोलायसिस साठी वापरलं जातं. In presence of 1% mercuric sulfate as a catalyst to form aldehydes and ketone. आणि तयार काय होतं फायनल प्रॉडक्ट? ड्यू टू द ॲडिशन ऑफ वॉटर मोलिक्यूल फायनली गिव्स अल्डेहाइड्स ऑर कीटोन. दॅट इज द कार्बोनिल कंपाऊंड. कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणजे काय की ज्याच्याकडे मध्ये सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड हा फंक्शनल ग्रुप असेल, दॅट इज क्रियात्मक गट असं मराठीमध्ये म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल बघा आता, इथाईन दॅट इज एस सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड H here react with H2O, वॉटर मोलिक्यूल बरोबर रिएक्ट होते इन प्रेझेन्स ऑफ 40% सल्फ्युरिक ॲसिड, 1% H2S 1% HgSO4. ओके, गिव्स द विनाइल अल्कोहल. बघा आता वॉटर मोलिक्यूल ऍड होतोय अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आणि आपल्याला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH हा विनाइल अल्कोहल हा मोनोहायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह मिळतोय. विनाइल अल्कोहल का म्हणायचं? बिकॉज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड या ग्रुपला विनिल ग्रुप म्हटलं जातं, म्हणून त्याला विनाइल अल्कोहल म्हटलेलं आहे, कारण हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच झाला आहे. देन दिस विनाइल अल्कोहल अंडरगोज स्टॅटोमेरिझम, दॅट मीन्स इंटरनल मोलिक्युलर रिअरेंजमेंट. वन कंपाउंड शोज 2 or more स्ट्रक्चर, इंटरनल ॲडजस्टमेंट ऑफ द ॲटम. इंटरनली ॲडजस्टमेंट होते त्या ठिकाणी मोलिक्यूलमध्ये ॲटमची, आणि तो मोलिक्यूल आपण दुसऱ्या स्ट्रक्चरनं रिप्रेझेंट करू शकतो. दॅट इज सी हिअर इन दिस रिएक्शन H काय होतो? H गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जो कार्बन ॲटम आहे अनसॅच्युरेटेड त्याच्याजवळ जातो, आणि O आणि H मधला काय होतोय? द सिंगल बॉन्ड विच इज प्रेझेंट इन ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन शिफ्टेड इन बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन अँड फॉर्म्स द कार्बोनिल ग्रुप अँड फायनली गिव्स इथेनॉल ॲज अ अल्डेहाइड. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला अल्डेहाइड ॲज अ इथेनॉल हा प्रॉडक्ट मिळतो. कॉमनली त्याला ॲसिटाल्डेहाइड असं सुद्धा म्हणतात. सो सी द सेकंड एक्झाम्पल. दुसरं एक्झाम्पल पाहूया आपण. प्रोपाईन दॅट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, बरोबर आहे, प्लस वॉटर मोलिक्यूल इन प्रेझेन्स ऑफ H2SO4 रिॲक्ट विथ 40% H2SO4 in presence of HgSO4 gives प्रोपाइल अल्कोहोल. प्रोपाईन अल्कोहोल या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतंय? CH3 सिंगल बॉन्ड C, OH डबल बॉन्ड CH2 आणि इंटरनल मोलिक्युलर रिअरेंजमेंट होते, दॅट इज नोन ॲज अ टॅटोमेरिझम. फायनली गिव्स अ प्रोपॅनोन ॲज अ केटोन. आणि फायनली आपल्याला काय मिळतं त्या ठिकाणी? प्रोपॅनोन हा केटोन प्रॉडक्ट मिळतो. दॅट इज नथिंग बट कार्बोनिल कंपाऊंड नोन ॲज ऑल्सो कॉमनली ॲसिटोन. त्याला कॉमनली ॲसिटोन असं सुद्धा म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल बघा आता या ठिकाणी, फॉर एक्झाम्पल त्याला डायमिथिल केटोन असं सुद्धा म्हणतात. दॅट इज प्रोपॅनोन कॉमनली नोन ॲज ॲसिटोन as well as dimethyl ketone. Okay, then next final point of this unit, that is uses of acetylene. Uses of acetylene या टॉपिकचा शेवट आहे या युनिटचा. इथाईन प्रॉपरली दॅट इज ॲसिटिलीन used in the preparation of ethanol, that is acetaldehyde. जस्ट वी हॅव सीन, आत्ताच आपण बघितली रिएक्शन पहा. वॉटर मोलिक्यूल ऍड केल्यानंतर आपण कार्बोनिल कंपाऊंड तयार करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इथेनॉल म्हटलं आणि प्रोपॅनोन म्हटलं. इथेनॉल म्हणजेच त्याला मी कॉमन नेम सांगितलेलं होतं ॲसिटाल्डेहाइड, आणि प्रोपॅनोन नथिंग बट ॲसिटोन. म्हणजे या इथाईनचा उपयोग काय केला जातो? कार्बोनिल कंपाऊंड तयार करण्यासाठी स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून तयार केलं जातं. अँड अनदर क्लास ऑफ कंपाऊंड सच ॲज ॲसिड्स आर ऑल्सो प्रिपेअर्ड बाय युजिंग दिस इथाईन. इथाईनचा वापर ॲसिड वापरून सुद्धा या ठिकाणी इथाईन वापरून सुद्धा ॲसिड तयार केलं जातं. ओके, सेकंड यूज, इट इज ऑल्सो यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ पॉलिमर कंपाऊंड तयार करण्यासाठी सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फायबर, प्लास्टिक,
मटेरियल तयार करण्यासाठी इथाईनचा उपयोग केला जातो. नेक्स्ट यूज, इट इज ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रुट्स. कृत्रिमरित्या फळं पिकवण्यासाठी सुद्धा या इथाईन म्हणजेच ॲसिटिलीनचा उपयोग केला जातो. आणि लास्ट यूज ऑफ दिस इथाईन इज नथिंग बट व्हेनेवर इथाईन कंबाईन्स विथ ॲसिटिलीन. इथाईन ज्या वेळेला इथाईन ज्या वेळेला ऑक्सिजन बरोबर रिएक्ट होते, मिक्सचर ऑफ ऑक्सिजन अँड ॲसिटिलीन कंबाईन्स टू फॉर्म ऑक्सीॲसिटिलीन फ्लेम. म्हणजे ॲसिटिलीन दॅट इज इथाईन कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन फॉर्म ऑक्सीॲसिटिलीन फ्लेम, ही ज्योत तयार होते. अँड दिस फ्लेम प्रोड्युसेस व्हेरी हाय टेम्परेचर. सो दॅट फ्लेम इज यूज फॉर कटिंग अँड वेल्डिंग ऑफ मेटल. धातू जोडण्यासाठी आणि तोडण्यासाठी या फ्लेमचा उपयोग केला जातो. ओके, इन सच अ वे student, in such a way we finish this unit, that is hydrocarbon, that is nothing but ethyne, that is alkynes. Okay, let us we today stop here. Thank you.